Hello children, how are you? Children, today's our lesson is the lifestyles of animals biodiversity. In this lesson, we have learnt two parts. Let us see what we have learnt in previous classes. We have learned the lifestyles of elephant, tigers and different types of birds. And we also learnt some information about our former President of India, APJ Abdul Kalam, and our Indian famous ornithologist, Dr. Salim Ali Garu. In this session, we are going to learn the lifestyles of different types of insects. Okay, children? You will achieve the following learning outcomes from this lesson. Children will be able to explain the life of ants, honeybees, and wasps. Children will try to learn new things from the life of ants. Children will not disturb beehives and bees which are harmful to us. Insects and their colonies. Vijaya has observed amount of mud on her veranda. Just then she heard a buzz. It was an insect and it flew into that mound. Vijaya ఏం చేసింది? ఒక మట్టి ముద్దను చూసింది. Then she heard buzz sound. What is that sound? It was insect sound. After a few minutes, it came out of it and flew away. Insect came from that mold and flew away. Vijaya was curious to look at what was inside the mud. She went close and observed some insects in it. విజయ అందులో ఏముందో తెలుసుకోవాలనుకొని దానికి క్లోజ్గా వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేసి అందులో she saw some insects. Okay, children? Vijaya's father removed the mound of mud with a stick. Then she noticed that it had partitions. What was it? Yes, who removed that mud? Vijaya's father removed that mud. Then Vijaya noticed that mound of mud has partitions. అంటే లోపల గదుల్లాగా ఉన్నాయట. మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటివి చూసారా? It was a wasp nest. Wasp means కందిరీగ. It is the house of wasp. Wasps are of many types. There are different types of wasps. Wasps build nest depending on the area they live in. అంటే ఇవి చాలా టైప్స్ ఉంటాయి కందిరీగలు. అవి ఉండే ఏరియాని బట్టి ఆ నెస్ట్లని బిల్డ్ చేసుకుంటాయి. ఓన్లీ ఫీమేల్ వాస్ప్ అంటే ఫీమేల్ వాస్ప్ మాత్రమే నెస్ట్ని కడుతుందన్నమాట. దే లివ్ ఇన్ గ్రూప్స్ అంటే ఈ కందిరీగలు గ్రూప్స్లలో నివసిస్తాయన్నమాట. దెర్ ఈస్ అ హ్యూజ్ ట్రీ ఇన్ రాముస్ బ్యాక్యార్డ్. దెర్ ఈస్ అ బీ హైవ్ ఆన్ ఇట్స్ బ్రాంచ్. బీ హైవ్ అంటే తేనె తుట్టె అంటాం కదా, అది రాము వాళ్ళ ఇంటి పెరట్లో ఉండే చెట్టుకు ఉందట. హౌ డస్ ద బీ హైవ్ విత్ మెనీ రూమ్స్ లుక్ లైక్? హౌ డు దే మేక్ హనీ? ఈచ్ బీ లీవ్స్ ఇన్ వన్ కంపార్ట్మెంట్. ఎస్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ బీ హైవ్ we can see many room like structures here. In each room one bee will live. Thousands of bees live together in the hive. There are thousands of bees present in the beehive. That is why they are called social insects. Here bees are living in groups, so they are called social insects. Honey is produced by bees from the sugary secretions. Yes. Where do these bees collect honey? Yes, these bees collect
nectar from flowers and store this nectar in beehive. After some days, this nectar is converted into honey. Children, have you ever tasted honey? How is it? Yes, honey is sweet and tasty. Isn't it, children? Children, you think and say. Here, Ramu is a naughty boy. Threw a stone on a beehive. What might have happened then? Think. Is it correct to do so? And why? No, it is not correct. When we disturb beehives, bees, they attack us. They sting and inject a poisonous fluid into our body. మరి ఇది రాము చేసింది కరెక్టేనా? కాదు కదా. ఆ విధంగా బీ హైవ్ మీద స్టోన్ వేస్తే ఏమవుతుంది? అవి మన వెంటపడి మనల్ని హాని చేసే ప్రమాదం అనేది ఉందన్నమాట. అవి మన బాడీలోకి పాయిజనస్ ఫ్లూయిడ్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తాయి. అంటే విషపూరితమైన పదార్థాన్ని మనకు మన బాడీలోకి పంపిస్తాయి. సమ్ టైమ్స్ దిస్ మే లీడ్ టు డెత్. ఒక్కొక్కసారి ఇదేమవుతుంది, చనిపోవచ్చు అన్నమాట మనిషి. కాబట్టి సో వీ షుడ్ నాట్ గో క్లోజ్ టు బీహైవ్స్. అంటే బీహైవ్స్ దగ్గరికి మనము వెళ్ళకూడదన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ బీస్. లెట్ us see the life of ants. Ants also live in groups. Though they are very small, we can learn a lot from them. Children, ants are very small, but we have to learn many things from ants. Let us see. Ants are ideal social beings. There is discipline and division of labor in their colonies. Ants ఏంటి? అవి గ్రూప్గా ఉంటాయి కాబట్టి అవి వర్క్ని డివైడ్ చేసుకుంటాయి. అలాగే యాంట్స్ ఒక డిసిప్లిన్ అంటే ఒక క్రమశిక్షణతో ఉంటాయన్నమాట. ద కాలనీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ క్వీన్ యాంట్స్, మేల్ యాంట్స్ అండ్ ద వర్కర్ యాంట్స్. ఒక్కో కాలనీలో మేల్ యాంట్స్ ఉంటాయి, క్వీన్ అంటే రాణి చీమ, అలాగే వర్కర్ అంటే కూలీ చీమలు కూడా ఉంటాయన్నమాట. మరి అవి ఏం చేస్తాయో చూద్దాం. క్వీన్ యాంట్స్ లే ఎగ్స్. క్వీన్ యాంట్స్ లేస్ ఎగ్స్. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎగ్స్, ప్రొక్యూరింగ్ ఫుడ్, building and repairing the ant hill are the duties of worker ants. మరి వర్కర్ యాంట్స్ చూడండి చాలా పని చేస్తున్నాయి. ఏం చేస్తున్నాయి? ఎగ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాయి, ఫుడ్ ఏమేం కావాలో ఫుడ్ తీసుకొస్తున్నాయి, అండ్ రిపేర్ బిల్డింగ్ అంటే వాటికి కావాల్సిన ఇల్లుని కడుతున్నాయి, ఏమన్నా రిపేర్ ఉన్నా కూడా అవే చేస్తున్నాయి. సో దీస్ వర్కర్ యాంట్స్ ఆర్ డూయింగ్ మెనీ వర్క్స్. They build the ant hill with mud. Ant hill means చీమల పుట్ట అంటాం కదా. ఎస్, దే బిల్డ్ దీస్ ant hill with mud. ఎలా కడుతుంది? మడ్ అంటే మట్టితో. దే డివైడ్ ద హిల్ ఇంటూ డిఫరెంట్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ వర్క్స్. ఆ విధంగా కట్టిన యాంట్ హిల్ని ఏం చేస్తుంది? వాళ్ళ వర్క్కి తగ్గట్టు. మరి మన ఇళ్ళల్లో కిచెన్ అని, బెడ్రూమ్ అని, హాల్ అని ఉంటాయి కదా, అలాగే వాటి యొక్క పని కోసం అవి డిఫరెంట్ వర్క్ కోసము డిఫరెంట్ రూమ్స్ని అవి తయారు చేసుకుంటాయి. దే కట్ ద ఫుడ్ ఇంటూ పీసెస్ విత్ దేర్ జాస్. జాస్ మీన్స్ దవడలు. దే కట్ ద ఫుడ్ విత్ దేర్ జాస్ అండ్ దే ఈట్ ద ఫుడ్. వైల్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద ant hill, a few ants release a secretion which gives a specific smell. Secretion అంటే అవి యాంట్స్ వాటి పుట్ట నుండి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక రకమైన పదార్థాన్ని అవి స్రవిస్తాయి. అవి స్మెల్ ఉంటుందంట ఆ పదార్థం. దాన్ని ఏమంటారు? ఎస్, దే ఆర్ కాల్డ్ ఫిరోమోన్స్. ఆ వాసననిచ్చే స్మెల్ ఇచ్చే సీక్రెషన్ ఏమంటాము? ఫిరోమోన్స్. వై దే ఆర్ సీక్రెటింగ్ దీస్ ఫిరోమోన్స్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దీస్ ఫిరోమోన్స్? విల్ సీ. దిస్ హెల్ప్స్ ద యాంట్స్ టు ఫాలో దర్ వే టు దేర్ కాలనీ. ఈ ఫిరోమోన్స్ వాసన చూసి ఒక యాంట్ వెనకాల ఇంకొక యాంట్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. వెన్ టూ యాంట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ దే టచ్ ఈచ్ అదర్ విత్ దేర్ హెడ్స్. ఎస్, I think you have observed, children. When two ants come
ఫ్రమ్ అపోజిట్ డైరెక్షన్. అంటే అవి ఎదురెదురుగా వచ్చినప్పుడు వాటి హెడ్స్ టచ్ చేసుకోవడం మనము చూసి ఉంటాం కదా. వై దే ఆర్ టచింగ్ లైక్ దట్? ఎస్, దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ బై ద ants. Ants cannot talk like us. They pass information on food source and the route through this touch. అవి హెడ్స్ని టచ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ఫుడ్ సోర్స్ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అవి తెలుసుకుంటాయి. అలాగే వాటికి యాంట్ హిల్కి వెళ్ళడానికి గల దారిని కూడా అవి తెలుసుకుంటాయి. అందుకని అవి ఫెరోమోన్స్ని సీక్రెట్ చేస్తాయి, అలాగే హెడ్స్ని టచ్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, do you know children, an ant can lift a weight 50 times more than its weight. yes, ant తనకంటే 50 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉన్న వెయిట్ అంటే బరువుని కూడా మోయగలదన్నమాట. all insects including the ants have 6 legs. ants have 6 legs. ants have 2 antenna like pillars on the head. మరి తలకి ఏముంటాయి, యాంటెనా లాగా ఉంటాయి, వాటిని ఏమంటారు, పీలర్స్ అని అంటారు. దీస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఫైండింగ్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ పాసింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు వన్ అనదర్. మరి ఆ పీలర్స్ యొక్క యూజ్ ఏంటి, ఫుడ్ సోర్సెస్ అనేవి ఎక్కడ ఉన్నాయని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఒక యాంట్ నుంచి ఇంకో యాంట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియజేయడానికి ఈ యాంటెన్నా లాంటి పార్ట్స్ యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. This is the lifestyle of ants. Like ants, honeybees also live in a colony. మరి ants ఏ విధంగా కాలనీలలో ఉంటున్నాయో, సామూహికంగా జీవిస్తున్నాయో, అదేవిధంగా హనీబీస్ కూడా వర్క్ డివిజన్ చేసుకొని నివసిస్తాయన్నమాట. చిల్డ్రన్, we have studied about the wild animals like elephants, tigers, monkeys and birds. They live in groups. Similarly, human beings also need to live together by sharing their work and discussing with each other and in times of trouble. మరి వైల్డ్ యానిమల్స్ ఏ విధంగా గ్రూప్స్లో ఒకరికొకరు అవి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేసుకుంటున్నాయో మనం కూడా మరి యానిమల్సే అంత బాగా, అంటే మాటలు రాని యానిమల్సే అంత బాగా చేసుకుంటున్నప్పుడు మరి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎలా ఉండాలి, మనం కూడా ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. దిస్ ఇంక్రీజెస్ బాండింగ్ అండ్ అఫెక్షన్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్. మరి దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మన మధ్య బాండింగ్ అనేది ఏర్పడుతుంది, రిలేషన్ అనేది పెరుగుతుందన్నమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ద లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ హనీబీస్, వాస్ప్ అండ్ ants. ఓకే చిల్డ్రన్, with this our session is completed. Children, I am giving some questions as homework. You answer these questions and show it to your teacher. Okay children, write down this homework. First question, write the lifestyle of ants. Second one, how do honeybees live? Third one, why do ants release pheromones? Okay children, shall we meet in next class? Thank you.